शब्द ही कवितार प्राण। शब्दर कुशली प्रयोग कविता को कालातिक्रमण शक्ति प्रदान करता है, अनन्य दीप्ति दिए, भावभूमि को उज्ज्वलतारे भरी दिए। मात्र अणकुशली कंचा शब्दर प्रयोग कविता को संपूर्ण नष्ट कर दिए। अणकुशली कंचा शब्दर प्रयोग कविता को संपूर्ण नष्ट कर दिए। जो सती राउतराय एकदा कही अचंछा शब्द प्रयोग देखिले मु ओडिया रे जड़े आधुनिक कवि बोली निजको लज्जा बोध करे। शब्दर जाच्छाता प्रयोग कवितार सबुठु बड़ विडंबना, कवितार चरम शक्ति। तेणु कविता लिखा और कवितार बंचा एक नुहे, निजको गोटापने देदबा और आर जनकर या ही कहती सहितता। आपण माने समस्ते ये शब्दटीर सांकेतिक अर्थ भावार्थ बुझुथिबे सहितता। तेणु बारंबार साहित्य पढ़ुथिबा साहित्य करुथिबा मनीष माने सहितता शब्दटी अर्थ जानती मते बुझेबे कहबा को पड़िबो ना। तेणु सेही जिनिसटी कथा मु कहूची जे अन्य मानक ठारू आत्मीयता सब बेले जो माने दाबी करुथांती, जो माने कविता जो कवि माने केवल कविता लेखन्ति किंतु ये पवित्र आत्मीयता बा सहितता बुझी नथांती, से माने कौनसी पाठकर कौनसी श्रोतार प्राण को चहलई पारंती ना। से माने पाठकर कवि हेबार योग्यता तांकर जीवदशारे अर्जन करि पारंती ना। एकदा साहित्यिक प्रोफेसर गणेश्वर मिश्र राजधानी एक साहित्य सभारे एभली व्यक्ति को आक्षेप करी अशिक्षित बोली कहिथिले। तांको मतरे प्रस्तुति और संस्कार नथाई कविता लेखुथिबा पढ़ुथिबा व्यक्ति माने वास्तविक अशिक्षित। काव्य रसिक चेतना और रुचिबोध सरस तथा शाणित नहेले कविता भली सूक्ष्म कला कौन सृष्टि ही पारिब। कवितार दीर्घस्थायी संपर्क सबु काले सबु समय रे पाठक सहित कवि सहित नुहे। एठी आउ एक चरित्र कथा मु कहिबी जे कवि सहित पाठक को जोड़ी देवार सफल सेतुटीए पालटी जाए। ताकू आमे कहिबा समालोचक। अन्य प्रकारे कहिले से कवितार सेवक, से कवितार हत्याकारी नुहे, तार रक्षक। से कवितार निंदुक बा प्रशंसक नुहे, जने प्रकृत सत्य द्रष्टा, कवितार प्रकृत प्रेमिक। से कवितार जने विदग्ध पाठक। यह पाठकर एक विकसित उत्तरित परिचय कहले यथार्थ। समालोचक को आमे पाठकर जने उत्तरित विकसित परिचय कहले किसी भूल हब ना। कवि तथा कविता समालोचक डॉक्टर सौरेन्द्र बारिक मत मु एठारे उद्धार करुछि। रसिकपण अल्पे बहुते सबुरी पाखरे थाए, यह जन्मगत। रसिकपण अल्पे बहुते सबुरी पाखरे थाए या जन्मगत। तेबे यही रसिकपण को रुद्धिमंत और शाणित करिबा पाई प्रस्तुति रहिबा निहाती दरकार। यह एक प्रकार कठोर साधना। यही साधना अव्याहत न रहिले जने दरदी पाठकटीए हेबा कष्टकर। आज कविता जिते लेखा जाउछि सेही परिमाण रे ताहा पढ़ा हेउ नाही। आज समस्त कवि हेबा पाई इच्छुक, मात्र रसगाई पाठक काव्य रसिक रसगाई पाठकटी हबाकू कहार इच्छा नाही।
ଯିଏ କବିତା ପଢେ ନାହିଁ ବା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେଇଠାରେ ରହିପାରେନି, ସେ କବିତାକୁ ଆଦର କରି ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ସହିତ ତାକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କବିତା ସହ ଗୋଟାପଣେ ଲହଡେଇ ଯାଇ ନିଜକୁ ଯିଏ ହଜେଇ ଦିଏ ଏବଂ ନୂଆ ଭାବରେ କବିତାରେ ନିଜକୁ ପାଏ, କବିତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସେଇ କବିତା ହବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଦରଦୀ ପାଠକ ଅପେକ୍ଷା କବିତା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୋଜା ହେଉଛି। ଜଣେ କବିତା ପଣ୍ଡିତ ଯେ ରସିକ ପାଠକ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଜି କବିତାରେ ଏହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ। କବିତାର ରସ ନୁହେଁ, ତାର ରହସ୍ୟମୟୀ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ କବିତାରେ ଶବ୍ଦ ନୀରବରେ ସରଳ ଭାବେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କେମିତି କଥା କୁହେ, ସେ କଥା ବୁଝିଲା ଭଳି ହୃଦୟ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଣେ ଆର ଜଣକ ସହିତ କିଭଳି ଏକାତ୍ମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କବିତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ। କାରଣ କବିତା ହେଉଛି କବି ହୃଦୟର ପରିଭାଷା। ସେଇ ଏକାତ୍ମତା ଯାହା ପାଠକ ସହିତ ହଉ, ସମାଲୋଚକ ସହିତ ହଉ, ସମାଜ ସହିତ ହଉ, କବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡି ଦିଏ। କବିକୁ ଅଲଗାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି କବି ପାଠକର ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। କବି ଚାଲିଯାଏ, ସମୟ ଆସିଲେ କବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯିଏ ପାଠକର ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠକର କବି। ଏବଂ କବି ହୃଦୟର ପରିଭାଷା ଯୋଉ କବିତା, ତାହା ସିଏ ବେଶ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ କବିତା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଆକାଶ। ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ମାଟି ଆକାଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝି ହୁଏ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିନ୍ନତାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବହମାନ ଖୋଦିତ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକୁ ଛୁଇଁବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରେ, ତାହା ଆପେ ଆପେ କବିତା ଅଟିଯାଏ। ସେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଅଫୁରନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ କବିତା ହେଉଛି ସେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଜୀବନକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ କବି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆବେଗ ହୃଦୟରେ ନଥିଲେ କବିତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଡ କବି ଆମ ଏଇ କାଳର କବି ସତ୍ୟରାଉତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୀତାକାନ୍ତ ଯୋଉ କବି ମାନେ ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାର ଭକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆବେଗ ଚାଳିତ ହୋଇ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବାଡିର କରମୁଙ୍ଗା ଗଛ ତଳେ ବସିକିରି କବିତା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କରମୁଙ୍ଗା ଗଛ ତଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବସିଥିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆପେ ଆପେ ନିଃସୃତ ହେଇଗଲା, କରମୁଙ୍ଗା ଗଛ ଖାଇବ କରମ ଯାହାର ସଫଳ ହୋଇଛି, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ସେଇ ଗୋ କରମୁଙ୍ଗା ଗଛ ଛାଇ। ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏହା ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଆବେଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି।
এইଭଳି ଦୁଇଟି ରସକାବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ, ମନୋଜ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବଡ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା କବିତା। ଦିନେ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ବୟସର ପୁଅକୁ ଖୁବ ବାଡଉଛି। ଦୃଶ୍ୟଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଃସୃତ ହେଲା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୋ ମାଟି କେତେ ଭଲ, ମୋ ମାଟି କେତେ ଭଲ, ଯେତେ ଭଲ ସବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମୋ ମାଟି କେତେ ଭଲ। ଆଉ ଏକ